ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।
कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸಕರ್ಮಾಂಗಂ ಸ್ಥಂಡಿಲ ಪರಿಧಿ ಪರಿಸ್ನಾದಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಪಶುದ್ಧತಂ ಶಾಂತತ್ಥಂ ಸ ಪುಣ್ಯವಾಚಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯನ್ನಾದಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಸಮಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಂ ತದಂಗಪೂರ್ವೆ ಕರಕಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಧಾರಾ ಸಪ್ತಶ್ಮಾಂಶೇಷು ಸರತ್ಸರಿಭೂರ್ದೇಶು ಅಪೋಪರಿಹ್ಣನ್ ಪ್ರತಿಪಾದೇಶ್ಯೇ ಗೃಹಂ ದತ್ತಾಂ ಸರ್ಗಂ ಶರ್ಮ ಯದಮಾಪಸ್ವಾ ಶುತಮಾ ಶಾಂತ ಶಾಂತಮಾ ಶುಭಾ ಶುತಮಾ ಪುತಾ ಪುತಮಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಧ್ಯಾ ಮೇಧ್ಯತಮಾಂ ತಾಂ ದೃಸಾ ಪುತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪುತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ರಸ್ಮೈ ಆಪೋ ವಾಯುಧಂ ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಾಭೂತಾನ್ಯಾಪ ಪ್ರಾಣಾವಾಪ ಪಜ್ವಾಪೋ ನಮಾಪೋ ಸಮ್ರಾಡಾಪೋ ವಿರಾಡಾಪ ಸ್ವರಾಡಾಪ ಛಂದಾವಿಶ್ವಾಪೋ ಜ್ಯೋತಿವಿಶ್ವಾಪೋ ಜವಿಶ್ವಾಪ ಸತ್ಯಮಾಪ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಪೋ ಭೂರ್ಭವಸ್ವರಾಪೋ अस्मिन् कुम्भे गंगा सहस्रनावायामि एतेषु वर्णे सहस्रं ज्ञापाडाविदा पुत्रा तेभ्योऽन्द्रसतादविष्णुविश्वे देवा मुञ्चन्तमदस्वस्य वरुणमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि कृष्णामृतमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लोदस्त्रोत्तराभरण उपवीतपुष्पगन्धधौपदीपालङ्कारार्थाः इमे क्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मान् निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं व्याप्तिं शृङ्केतं शोष्पर्दवाहनं पूर्वाषाढोद्धं देवं दक्षिणाकुमर्चेत् आग्नेयोस्माद्दिदामे त्वाश्वेदात्तमेतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां प्रेक्षां दिशोपदानाम्नादि यामे स्थान् चन्दान् दातों भोः पद्माकारं निले. विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अभिधमावाहयामि सत्त्वत्नीं सूत्रतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि तत्त्वत्नीस्सेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः. इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपास्यता कर्मणान् विघ्नान्ते आरम्भे कर्मणान् विष्णुविज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरग्नादः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये. ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरश्व स्वस्तः प्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभान् वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं सुरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीव चक्षुदातनं तद्व्यप्रासो वन्यवो जार्द्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रगिंसते द्रविणोदा वीरवदेशण्णो द्रविणोधाराः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कर्वितोपविशं यदा वै सूर्यवदेति तन्नक्षत्रं नेति यावत् तत्सूर्यः गच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् कृतत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते. ओं भूवत्पुरतिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिदर्शनादि सर्वावृत्तन्तर्विशुद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्म पुण्यावाचकर्म स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु
कर्मणः पुण्यां पुण्यां कर्मणस्तु कर्मणः पुण्यां ब्रह्मतो अब्रह्म पुण्यां कर्मणस्तु कर्मणः पुण्यां ब्रह्मतो अब्रह्म पुण्यां कर्मणस्तु स्वस्त्रेन्द्रो तस्वास्त्र पूषा श्वेदाः तस्त्रस्तार्षवर्ष्णेमि सुस्ना बृहस्पति ददातु ओम भूतिपुरक्तुष्टायां स्यां श्रीनिवास स्वानुवायुवाय वसकर्माङ्गं साण्डिलभयविश्रास्रोत्तन्त्रविशत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रह्मतो अब्रह्मतो कर्मणे स्वस्ति कर्मणस्तिं ब्रह्मतो अब्रह्म कर्मणे स्वस्ति कर्मणः स्वस्तिं ब्रह्मतो अब्रह्म कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्मव्यनं सं सद्यां तन्देवं तदयन्नोऽस्तु अनुराधानविषाद्यन्तः सञ्जीवेन सदस्वेराः ओम भूतिपुरक्तुष्टायां स्यां श्रीनिवास स्वानुवायुवाय वसकर्माङ्गं साण्डिलभयविश्रास्रोत्तन्त्रविशत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रह्मतो अब्रह्मतो कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रह्मतो अब्रह्मतो कर्मरुद्धतां कर्मणरुद्धिं ब्रह्मतो अब्रह्मतो कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यासमृद्धिः आपोहिष्ठामि अभोस्थान ऊर्जेदादना मेहरणाय चक्षुषे योपस्वदमार्दस्तस्य वार्यतेन उषतीर्यो मातरः तस्मारङ्गमाभोस्यक्ष्याय जन्मधः आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्मोजात्न्द्रः अग्नियागर्भन्धद्रविरूपास्तानाभसकुस्वना भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोतासमनात्मा पुनन्तमाडवजनाः पुनन्तमनवधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोद्यां हिरण्यं तेन ब्रह्मविदा भयं पोतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीते सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणः समीक्षाः यमो राजा प्रम्नाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुपेषणं षण्णास्तद्पदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षायान्तिश्मासाः पुत्रा मार्जयन्तां प्रतीच्यान्तिशिग्रहाः पशवः मार्जयन्तां उदीच्यान्तिश्चापोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां गोर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथोदराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशानुमिव भवानः यत्तेमहे प्रजन्नो शस्वशन्ये दत्तपदे शंसदस्पदे वास्तोष्पदे शक्मया संसदा ते सक्षिमी शरण्या गातमत्याः आवक्षयमोदय गेवृण्णो यूजम्बातस्तस्तविसदानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विषन्ने सखास्य वेदनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानि तोस्यन्तः तमः कृतं वत्सति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणा प्रवन् सप्ताः सप्ताच्च समिदः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय शरन्ति प्राणा गुहास्यां निहताः सप्त सप्ता वर्णान्मा सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं सर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मः यथा वासा गुडाभारं निवेदयामि ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು 1 ದಿವಸದ್ದು ಅಥವಾ 2 ದಿವಸದ್ದು, 3 ಅಥವಾ 5, 9 ಹೀಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಯಜಮಾನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹದ್ದು ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೀತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳದಲ್ಲೇ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಸಸಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದೆಡೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಮೂರನೆಯ ದಿವಸ ಅದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಸಸಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು 9 ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆಯೊಳಗಡೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಜಮಾನನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಪ್ರತಿಸರ ದೇವತ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಸುಜೀವೋ ಹವ್ಯಾ ಷಣ್ಣಾಣ ಸತ್ತಾಂತೋರ್ಜಾತಾಂ ಸ್ವಯಂಭರಕ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ತಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಪ್ರಸರದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮಾಚಮನಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ವೇದಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೈರ್ನರುಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾಮಸರೋದಾದನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಹ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇಃ ವಾಯುಂ ಬಭ್ರಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತೆ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ವಂದನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೆ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸರಗ್ನಿಃ ಸ್ವಸ್ತೆ ದೇವಾ ಅವಂತ್ರಿಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಇದೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾ ಮುನಿಜರೇಮ ಸೂರ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪುನಃತಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೇನಂತಾಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಮಹದ್ದೂತಂ ವಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಗಂ ಸಮತ್ಸ್ವ ಬೃಹದ್ದಸವನವಾರುಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಹ ತ್ರಯಂ ಮನಸಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತಪಾಣಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ಥಂ ಬಾಧೆ ಸ್ವಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ತನ್ಮುಖಾಂತರ ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಗೋವಿಂದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಲೋಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಆ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರೇಮ ಕಲಹವದ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಂತು ರಮೆಯಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಮೋದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತಹದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ
ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ದಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷನನ್ನು, ಅನಂತನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ನಾಗರಾಜನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಯಮೈವೇಶ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಂ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅವನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ವರದೆ ದಾನವಾರಣ್ಯ ಪಾವಕೆ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ ಅಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಲಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಥವನು, ಜ್ಞಾನದಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ವರದೆ ದಾನವಾರಣ್ಯ ಪಾವಕೆ. ದಾನವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾವಕ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಇರುವಂತಹವನು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸರ್ವೇಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಟ್ಟದ ಅರಸಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ತಾಯೇ, ನಿನ್ನ ಪದ ತೋಯಜ ಕೆರಗುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು. ಹೇ ತಾಯೇ, ನಿನ್ನ ಪದ ತೋಯಜ ಕೆರಗುವೆ. ಮಾಯಾದೇವಿ ಹರಿಕಾಯ ನಿವಾಸಿನಿ, ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರೇರಿಸೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಸತಿ, ಕರ್ದಮ ಜಾಲೆಯೇ ಭದ್ರ ಶರೀರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಿತೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಪೃಶಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಿಸಿ, ಹೇ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾದಂತಹ ಅಪರಾಧ. ಆದರೆ ನೀನು ಕರುಣಾಮಯಳು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸಲಹು ಹೇ ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮಿಸಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಭೂರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಣೀಧರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಹಾಭಾನುವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರು. ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಹುಲುಮಾನವ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೇನೋ ಎಂಬುವಂತೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯ. ಪುರುಷರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಕೋಸಲೇಂದ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನಾದಂಥವನು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜನಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಪಾಡೋಣ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ. ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಆ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು, ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹವ್ಯ ಧಾತವಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಗ್ನಿಂ ದೂತಂ ವೃಣೀಮಹೆ ಹೋತಾರಂ ಹವ್ಯದಾತವಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತಹ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ದೇವಸವಿತಪ್ರಸವನಾತ್ವಚ್ಛದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋತ್ ಸೂರ್ಯಶ್ಚರಸ್ವಿಃ. ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಭೋಸಿ ದಕ್ಷಿಣತೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಭೋಸಿ ಪಶ್ಚಿಮತೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಭೋಸಿ श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु अप्तर्षीणागं सुधामित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओम प्रणय सोमः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्पृष्टे यजमानोऽस्तु अप्तर्षीणागं सुधामित्रलगस्तत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओम प्रणय प्रणयतु स प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः इदं वदन्ति कृतपुष्टावदासहस्रपुरुषं यजमानेऽन्यञ्चति को वो विनक्तु समो विनक्तु अम्यतान् देवृषः पात्रान् देवयज्ञायैः दक्षिणप्रदो ब्राह्मणतीर्थेन प्रजातमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं इन्द्रमावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निमावाहयं सोममावाहयमग्निशोमामावाहयामि प्रजापतिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं इन्द्रमावाहयं वसोनावाहयं मरुतमावाहयं रुद्राणावाहयामि अपापसृष्ट्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयं आदित्यानावाहयं विष्णुमावाहयं भूषणमावाहयामि कक्षदेवोत्सवमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठनपान्द्राष्टनपाग्नेष्टनपां सोमाष्टनपाग्नेष्टनपां सोमाष्टनपामि अग्निशोमाहाभ्याञ्जष्टनपां प्रजापतिष्ठनपां ब्रह्मणेष्टनपां इन्द्राष्टनपां वसुभ्यष्टनपां रुद्रेष्टनपां रुद्रेभ्यो इष्टनपामि अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवेष्टनपां मित्राष्टनपां वरुणाष्टनपां आदित्येभ्योष्टनपां देवेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आज्यं त्रिपतिश्रयामि चरुं त्रिपतिश्रयामि अग्नि ज्योतिषि समित स्वाहा अमृतपुष्पमारुणमसि अंतरतारादयः प्रत्यक्षनक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरस्रस्वे स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरस्रस्वे स्वाहा देवस्तासुविदाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सुरस्रस्वे स्वाहा अक्षताचरिभिरिमामे अग्निष्टिकाधेनवत्तन्त्वेकाच
सहस्रं चायतं च नीतं च प्रेतं च अर्भुतं च निर्भुतं च समुद्रश्च वरुणान्मा वायुवेन्मा कुबेरान्मा ईशानान्मा ब्रह्मणेन्मा सोमान्मा अग्नेन्मा जातवेसेन्मा सोर्सेन्मा अभिरप्रसेन्मा पंक्तिरासेन्मा विसर्पणेन्मा वैश्वानरान्मा अग्निपुरुषान्मा इतेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदप्रसुवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्बधमानया अयन्तीत्मा आत्मजातवेदस्तेनेद्वस्वधेजेद्वधेजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन सेन्द्य अस्मिन् औपासनाग्निण्डे ब्रह्मन् समुद्धम् आधासे आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापते स्वाहा निरित्यादेशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षय सोमाय स्वाहा उपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदृश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या धर्मसात्रा गृहीत्वा व्याति ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भोर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओम भूतिविरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवास स्वामिना वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्त्रपर्यात्रणात् प्रायश्चार्थम् अतो देवाय वैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्रसुवा ओम अतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधान देवतं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तदोधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विशेषतोः वरदान् विश्वसे इन्द्रस्येजसखः स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भोर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः
वेदार्थविदे विघ्नसे नमः ततस्मृतदे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिरकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम् अथ भगवतो महावृषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावृणीरावृते अस्मिन् महतिब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक आख्य षड्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्ड शुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेव भ्री विराजते इंद्राग्नियमनिरति वर्णवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकचलवलयते लवणेक्षुसुरा सर्पितदिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तान्नवपरिवृते जम्बू प्रक्षकुचक्रं च सागसान्मलपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किंपुरुषहारी रावतभद्राश्वकेतकमालगर्वणकगुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोरहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि जाय दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तानावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितदामः सङ्घातपकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैश्वर्यमण्डपर्यन्तं कतराशेर्वशास्त्रावसाने एकैकतलावकर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रपतिसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणिगुदाग्निष्ठामत्राप्ताप्तोर्यां शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकदपुण्यफलावात्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अच्चावतारस्वरूपरुणवैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रकलापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मुकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चोणाप्नुवाणारुवेदलपञ्चार्षे प्रराणिता भार्गवसुगोत्रोद्धवीं सर्वालङ्कारवतीं स्वराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगो सङ्कल्पतनयां भार्गवीम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां
ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣೈಧ್ರವತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪುನರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸ್ವರಾಂಗಣಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕನ್ಯಾಂ ಕಣಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರುದಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷಯಾ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸಾದ್ಗುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಶ್ರೀನಾಥ ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಈ ಸಮಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು ಜೇನು ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಆ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದ ನಂತರ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು, ಭಗವತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವೋತ್ತಮೋ ವಿಷ್ಣುರಥೋ ರಮಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ವಾಯುಶ್ಚ ತದೀಯ ಪತ್ನ್ಯೌ ಅನ್ಯೇ ಚ ದೇವಾಃ ಸತತಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ಹರೌ ಸುಭಕ್ತಿಂ ಮಯಿ ಸಂದಿಶಂತು. ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರಿಯಮಥ ಚ ಭುವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯೋ ಚ ವಂದೇ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಭಾರತೀಂ ತಾಮಪಿ ಗರುಡಮನಂತಂ ಭಜೆ ರುದ್ರದೇವಂ ದೇವೀಂ ವಂದೇ ಸುಪರ್ಣೀಂ ಅಹಿಪತಿದಯಿತಾಂ ವಾರುಣೀಮಪ್ಯುಮಾಂ ತಾಂ ಇಂದ್ರಾದೀನ್ ಕಾಮಮುಖ್ಯಾನಪಿ ಸಕಲಸುರಾಂಸ್ತದ್ಗುರೂನ್ ಮದ್ಗುರೂಂಶ್ಚ. ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು, ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು, ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತವಾಗಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಂಶವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು
ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಭೂತವಾದಂತಹದ್ದು. ಆ ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅಧೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರಂಚ ದ್ವಿವಿಧಂ ತತ್ವಮಿಷ್ಯತೆ ಸ್ವತಂತ್ರೋ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಭಾವ ಭಾವೋ ದ್ವಿಧೇ ತರತ್. ಅಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು, ತತ್ವದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಎಲ್ಲ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವದ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ತತ್ವಸಂಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾರತಮ್ಯ, ಭೇದ, ಸತ್ಯ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಂಥವರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ತನ್ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಂತೆ. ಅಪ್ಯಚ್ಯುತೋ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಸಾದಕೃತ. ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ಅಚ್ಯುತನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮೋ ವಸ್ತಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರೇರಯಂತು ಭವಂತಃ ಸರ್ವ ಏವ ಹಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಇದೋ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಮುಖಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಭಾಗಂ ಸಮೇತ ಪಶ್ಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾಧಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಜೋ ಜರದಿಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತು ಸತ್ಯಾ ಸಮಿಧಾಂ ದದ್ರೌ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನುರುನ್ನಂದು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಮುಖಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಗಂ ಸಮೇತ ಪಶ್ಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾಧಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಮಾಂಗಲ್ಯಂತಂತು ನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬದ್ಧಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನುಣ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು.
स्वादिहृतप्रसुव अग्निरेतप्रथमो देवतानागं सोहस्य प्रियां चतुर्मुतिभाषात् तदेकं राजावृणोन्मनितां धेग्स्त्रीपुत्रवह्नरोधा स्वाहा इमामग्निस्त्रायताङ्गारभत्यः प्रियां चतुर्मुतिभाषात् तदेकं राजावृणोन्मनितां धेग्स्त्रीपुत्रवह्नरोधा स्वाहा इमं मे वर्णस्त्रियमुद्वाचमुड्या तां वत्सराजके स्वाहा तत्त्वायं ब्रह्मणा वन्दमानसाशाः शेषमानोभिर्भिः अहेडमानोर्णयः बोद्धर्षं समानाय प्रमोषे स्वाहा तन्नोऽग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्येडवयासिष्ठाः यजुष्ठा वन्नितमस्वहिजानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्यत्स्वाहा तत्तन्नोऽग्ने मो भवति नेदस्यास्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्षुणवर्णं राणो विहिमृडिगं सुहोनेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन् मनसा यतः अयासन् हव्यमूषे यानो देहि वेहजग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुगस्थाः नमतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूवद्विरोक्षायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसुवा इमां लाजान्ति आज्यमविगार्य इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तिरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहितेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्युषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां तदग्निरणमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तिरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहितेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्युषः इमां लाजानोपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तिरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहितेनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्वया विजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेद्युषः ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं सुस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुगस्थाः नमतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूहतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थमुतो दिवैतवैष्णुं होष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसुवा ओं मतो देवाहुन्द्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्र्यधानि देवतं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतः वृतानि पश्येन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षादिग् स्वाहा तद्विप्रासः पञ्चमोजाध्रुवागं दस्वन्ते विष्णोः पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐतेन मुगस्थाः नमतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूवद्विरोक्षायामस्यां वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलदत्तं वरिष्ठा तन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसुवा यतस्य कर्मणोत्तिरितं विद्यानेन महाकर्मग्निस्य षष्ठाहतं करोतु स्वाहा अग्नेये षष्ठकृते स्वतः कामानां समुत्रित्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेये षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा जन्मात्मनम् इन्दाभूतज्ञस्तत्पुनराः जातवेदावचिष्णे स्वाहा पुनर्ज्ञचक्षुरात्मनिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्म्यश्वाजमं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा बेजन्द्रष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्करमतिनो उक्तं च यज्ञे
अतिरिक्त कर्मण क्षेणं ज्ञप्रवान् प्रतिगर्भन् स्वाहा कृतादेवान् स्वाहा यथोः शेषधीमहि स्वाहा समिधस्य तेजोस्य तेजो मैधेः स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्ततेऽग्ने समिध सप्तहिपा सप्तह सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्धात्वान्ति सप्तयो निरावरण स्वाग्नेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधिर्वासस्य भुक्तम् अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधि वनस्पतिं निर्वासस्य जन्नग स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यै समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यस्वाहा सप्ततेऽग्ने समिधः सप्तहिपा सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वान्ते सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा ऋतदान विद्वान् सप्तजेन पूर्णमाहुतिञ्ज मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदिस्त्रिपदो ज्योतिस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधसुन्दरादिर्यन्तां पवित्रं मे भूयात् प्राच्यां विष्णो सदनमति सर्वाण्यात्मूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापोषधिमृदां प्रशदय अग्निमारतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रियायुषं त्रिदेवानाः त्रियायुषं तन्मयस्तत्रियायुषं दीर्घायुष्राजा बलाजा शताजा शतं च वर्षते त्रियायुषम् दीर्घायुष्राजा बलाजा शताजा शतं च वर्षे त्रियायुषम् आपो विश्रामयो भवस्तान ऊर्जेदातना आपो जनेथाजनः प्रत्येज्ञेदेवस्तेनाहं भूयासं प्रत्येज्ञेवर्चस्तेनाहं वर्चस्ते भूयासं प्रत्येज्ञे हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि यवतगान्मातोर्नवाः विभ्राजमानस्तमध्या समावशपोरोहिताक्षसूर्यो पश्चिन्मनसापनातु ओं च मे सहस्रमे ज्ञपते नमश्च यत्येहे न्यूनं तस्मै तस्मै ते नमः कायेन वाचा मनसेन धीर्वाज्ञात्मनोऽस्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः अजोभर निवेदयामि गुरोभर निवेदयामि अजोभर निवेदयामि अग्निम् आदित्यं प्रयच्छामि सर्वं श्रीभूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु।
ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನದ್ದೇ, ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂಥವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರೋ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಬಹಳ ಧನ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ, ನಂದನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಇವರೀರುವರು ಕೂಡ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ, ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.